Just wait, man. Yeah. Our today's हर्ष class कैमरा is आपको soft skills, swag and swat. On the top of the world is our lesson name. It's done by Malawat Purna, the youngest girls to scale Mount Everest. Who is she? నమస్కారం సార్. ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి కనిపిస్తుంది. హూ ఈజ్ షీ? అమ్మాయి కనబడుతుంది సార్. కనిపించడం లేదా మీకు? కనబడుతుంది సార్. కనబడుతుంది సార్. ఈ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా? తెలీదు నో సార్. సార్. నో సార్. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఆ అమ్మాయికి అంతకుముందు ఉన్న అమ్మాయికి ఏమైనా పోలికుందా? లేదు సార్. ఓకే. ఈజ్ షీ ద సేమ్ గర్ల్? మళ్ళీ సార్ పెట్టండి. ఎస్ సార్. మన గాయత్రిలో ఉందండి కదా. Is she is the same girl shown in the above picture? I don't know, sir. Okay, you are unable to compare. Do you find her? ఎస్ సార్. She is the youngest Indian girl who scaled the Mount Everest from the world. Old. Yes, and she is getting appreciations from Big B, Amitabh Bachchan. And now, and she says, I am 13, I did the impossible. What is your name? మాలావతి. మాలావతి. Purna, sir. Yeah, Malavat Purna. She is the Malavat youngest Purna. girl. Yes, sir. She is the youngest Yes, girl sir. child who climbed the Mount Everest from the world itself. Ma. ప్రపంచంలోనే అతి పిన్న వయస్కురాలు ఎవరైనా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కారు అంటే ఆ అమ్మాయే మలావత్ పూర్ణ ప్రపంచ రికార్డ్. సో ఆ అమ్మాయి 13 సంవత్సరాల వయసులో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి ఆ అమ్మాయి పడ్డ కష్టాలు, విజయాలు, తను తీసుకున్న ఆపర్చునిటీస్, స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెసెస్, ఛాలెంజెస్ మనం ఈరోజు చూస్తాం. So she says to achieve success, you must believe that you are not inferior to anyone. సార్ తీసుకెళ్తే మేము కూడా ఎక్కేస్తాం సార్ మౌంటైన్స్ ఎక్కుతాం. Definitely. Nobody. మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి ఎవరు ఉండరు. ముందు మీలో ఆ సంకల్పం ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ ఆ అమ్మాయి ఒక మాట చెప్తుంది. టు అచీవ్ సక్సెస్ యు మస్ట్ బిలీవ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ఫీరియర్ టు ఎనీ వన్. దీని అర్థం ఏంటో తెలుసా మీకు? దీని అర్థం ఏంటో తెలుసా బాబు? తెలీదు సార్. దీని అర్థం Believe that you are not inferior to anyone. Malavati Purna. మీరు ఇతరుల కంటే తక్కువ కాదు అనే విశ్వాసం మీలో ఉండాలి. పూర్ణ చెప్పింది సార్ ఈ మాటలో. ఎస్, పూర్ణ చెప్పింది. 13 సంవత్సరాల అమ్మాయి ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించి వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి May 25, 2014 she became the youngest female climber in the world to scale Mount Everest at the age of 13. ఓకే. ఆ అమ్మాయి లక్ష్యం మిగిలిన 7 కాంటినెంట్స్, 7 ఖండాల్లో ఉన్నటువంటి 7 సమ్మిట్స్ని తను ఎక్కాలనుకుంటుంది. నెక్స్ట్ తన బయోడేటా చూద్దాం. She is born in Pakala, a small village in Nizamabad district, Telangana. Her parents are farmers. They earn 2000 rupees per month. Tribal people. Yeah, she is a tribal woman. Her village has no buses, no shops. If she wants to buy a matchbox, she has to travel 3 miles. And she was labeled as less capable because of a girl child and less human because of a tribal. Do you understand? ఎస్ సార్. Are there some students? Let me check. Are there some more to join? No students are there. Only 7. Okay. సార్ ఉన్నది ఒక 5 మెంబర్స్ ఉన్నాం అంతే సార్. 4, 5, 6, 7 ఉన్నాం సార్ మొత్తం. Are there any interested to join? Are there any people waiting?
No. No people are Mr. writing. Harsha. So let me present again. Present your screen, your entire screen. Yeah, let me present. Hello. Is it visible to you? Yes, sir. Sir. Yeah. Let us look at her no SWOT analysis, strength and weaknesses. Malavat Purna's strength is self-confidence, and she did 12 to 15 miles jogging every day, Yoga, and meditation. she does yoga and she does meditation. Her Yes. strengths are like this, and she has family strength. Okay, family support, coach support, and a mentor support, Telangana government support. These are all her strengths. Okay, let us look at the weaknesses. Drinking liters of milk. Yeah, she hates milk actually, but to climb the Mount Everest, she needs to drink lot of milk. Our parents are farmers. Of course, her parents are not rich, so Less farmers. income. Of course, 2000 rupees per month is not enough to reach the Mount Everest. It's not enough. Village background. Of course, she is belong to a village background, labeled less Label. capable. అందరూ అనేవాళ్ళు ఈ అమ్మాయి అంటే అమ్మాయి ప్లస్ ట్రైబల్ ఉమెన్, అరే నీ వల్ల కాదు గమ్ముకోండు యూ కెనాట్ క్లైంబ్ అనేవాళ్ళు. Trouble. ట్రైబల్, Trouble. ఎస్ ట్రైబల్ మీన్స్ సి ఈజ్ ఎస్టీ, యూనో ఎస్టీ. ఎస్టీ అంటే తెలుసమ్మా? Yes, sir. ఎస్టీ ఎస్టీ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్. SDS, sir. షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ఎస్టీలు అంటే తెలుసా? Telis, sir. No, sir. ఎస్టీలు అంటే నల్లమల అడవుల్లోను ప్లస్ తాండాలలో నివసిస్తూ ఉంటారు, Ah, వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు. Yes, sir. ఓకే, Okay, సో sir. వాళ్ళని ఇప్పుడు మీరు మహా అయితే విశాఖపట్నం ఏజెన్సీ ఏరియాలో కూడా మీరు చూడొచ్చు. సందీప్ యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మ్యూట్. యా, విశాఖపట్నం ప్లస్ రంపచోడవరం ఆ ఏరియాలో ఏజెన్సీలో ఉండే వాళ్ళని అంటే ఎస్టీలు షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అంటాం. వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ మీద కొంత చిన్న చూపు ఉంటుంది, ఏజెన్సీ ఏరియా కాబట్టి వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాలు, వాళ్ళ ఆహార్యం, వాళ్ళ డ్రెస్ అపీరియన్స్ అన్నీ వేరుగా ఉంటాయి. మిగిలిన వాళ్ళతో పోలిస్తే మనకు కొంచెం డిస్క్రిమినేషన్ గురవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. Okay, sir. సో సార్ నేను ఇప్పుడు వచ్చాను, కొంచెం నేర్చుకున్నాను చెప్పరా సార్? నో ప్రాబ్లం, యూ కంటిన్యూ అండ్ యూ విల్ సీ ది అవర్ లెసన్ నౌ. జస్ట్ వెయిట్. యా, సెటప్ కరెంట్ ఫ్రమ్ కరెంట్ సైన్స్లో. యా, వీక్నెసెస్ ఇన్ని ఉన్నాయి తనకి. మలావత్ పూర్ణకి షీ హేట్స్ మిల్క్ బట్ షీ హ్యాస్ టు డ్రింక్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్, లాట్ ఆఫ్ మిల్క్, సారీ. పేరెంట్స్ ఆర్ ఫార్మర్స్, లెస్ ఇన్కమ్, విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, లేబుల్డ్ యాజ్ లెస్ క్యాపబుల్, ట్రైబల్, డిస్క్రిమినేషన్. ఇక తనకి ఆపర్చునిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి. తనకి ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. తనకి మెంటార్ ఉన్నారు, కోచ్ ఉన్నారు, ట్రైనింగ్ ఉంది. తన ప్రవీణ్ కుమార్ ఐపీఎస్ గారు తనకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఛాలెంజెస్ చూడండి. ఎవరో మ్యూట్ చేసుకోవాలి ప్లీజ్. Hello. Hello. Please mute yourself. Yeah, maybe it is from Harsha. The sound is coming. You mute yourself, man. Yeah, well, Krishna Vamsi also you can mute yourself. Yeah, of course. Now I will present. Why Bharati is presenting, I don't know.
Bharati Angare is presenting your screen. Okay, let me check. Yeah, is it visible? Yeah, visible. You can type a message. సో మనం తన ఛాలెంజెస్ ఆపర్చునిటీస్ చూద్దాం. ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ హెల్ప్ చేస్తున్నారు. పేరెంట్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్. పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఈస్ దేర్, కోచ్ సపోర్ట్ ఈస్ దేర్, మెంటర్ సపోర్ట్, అండ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ ఈజ్ సపోర్ట్ ఈస్ దేర్. అండ్ ఛాలెంజెస్, when she was climbing the Mount Everest, she got in news that avalanche killed 16 climbers. న్యూస్లో 16 మంది మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కుతూ చనిపోయారని వచ్చింది. ప్లస్ అది 52 days లాంగ్ జర్నీ. మీరు ఒక్కోసారి చూడండి, ఆ పర్వతాలు ఎక్కుతున్నప్పుడు మనకి ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది. ఎందుకంటే ఆ హైట్లో ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ ప్రెషర్ని మన బాడీ తట్టుకోలేదు. నెక్స్ట్ తనకి కాన్స్టాంట్ వామిటింగ్, వాంతులు అవుతూ ఉన్నాయి. ఒకవైపు స్టడీస్, తను స్టడీస్ చూసుకోవాలి. ఒకవైపు క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్, ఒకవైపు అమ్మాయి అనే చిన్న చూపు, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్, ఒకవైపు పేదరికం, పావర్టీ. ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ తను ఎదుర్కొని షీ క్లైంబ్డ్ ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్. మనం అది గమనించాలి. ఇంకొచ్చేసినట్లయితే ఈ ఛాలెంజెస్ని తను ఎలా అధిగమించింది. ఆ న్యూస్ విన్నప్పుడు తనకి ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ కాల్ చేసి యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అని చెప్తారు. ఆయన నేను రాను సార్ అని చెప్తుంది, ముందుకే వెళ్ళింది. సో షీ ఈజ్ వెరీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్. ఇక నెక్స్ట్ స్లైడ్, హైలైట్స్. ఆ అమ్మాయి ఆ సంవత్సరం మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన తర్వాత తను చదువుతున్న కళాశాల అయితేనేమి, స్కూల్లో అయితేనేమి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయ్యాయో చూడండి అప్లికేషన్స్. తెలంగాణ స్టేట్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీ TSWRES అనేది 60,000 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి ఆ ఇయర్. 8,700 ప్రతి సంవత్సరం వచ్చాయి. చూడండి ఎంత ఇంక్రీజ్ వచ్చేసిందో ఆ స్కూల్స్కి. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పాపులారిటీ పెరిగిపోయింది. తర్వాత ఆ అమ్మాయి బయోగ్రఫీ బాలీవుడ్ మూవీలో పూర్ణ అనే పేరుతో వచ్చింది. ఒక బుక్ కూడా రాశారు పూర్ణ అనే పేరుతోటి. అపర్ణ తోట అనే ఆవిడ, షీ రిటర్న్ ఎ బుక్ పూర్ణ. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ మార్కెట్. ఏ పేజ్ నెంబర్ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. బుక్లో పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసి, ఈ స్కిల్స్ ఎన్రిచ్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్, జస్ట్ వెయిట్, ఐ విల్. This is the first lesson in soft skills. 155. IPS. Yeah, RS Praveen Kumar sir is IPS. He is the coordinator and convener for the TSWRES. Okay. ఆ స్కూల్స్కి ఈయన కమిషనర్గా ఉన్నారు ఆ టైంలో. ఇతని సపోర్టుతోనే ఆనంద్ కుమార్ అండ్ మలవత్ పూర్ణ అనే ఇద్దరు ఎవరెస్ట్ ఎక్కుతారు. ఈ స్టోరీలో మనం చూసినట్లయితే చూడండి, అక్కడ స్వాట్ అనాలిసిస్ చేద్దాం. స్వాట్ స్టడీస్ ద ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ ఫేవరబుల్ అండ్ అన్ఫేవరబుల్ టు రీచ్ ద గోల్. అసలు ఎందుకు చేయాలి ఈ అనాలిసిస్ అంటే, ఆ అమ్మాయికి ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, వీక్నెస్ ఏంటి, అంటే ఫేవరబుల్ ఏమున్నాయి, అన్ఫేవరబుల్ ఏమున్నాయి. ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్ అనేవి ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్ మనలో ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఈ మనకి ఫేవరబుల్గా ఏమున్నాయి, అన్ఫేవరబుల్గా ఏమున్నాయి మనం చూసుకొని గోల్ రీచ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి ఆపర్చునిటీస్, ఛాలెంజెస్ లేదా థ్రెట్స్. మనం ఈ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి అవుట్ సైడ్ ఉంటాయి, ఇవి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇంకా మనకి స్వాట్ అనాలిసిస్ మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే, వై పీపుల్ ఆర్ అనేబుల్ టు రీచ్ దేర్ గోల్స్. ఒక అబ్బాయి ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాడో మీరు స్వాట్ అనాలిసిస్ చేస్తే తనలో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, వీక్నెస్ ఏంటి మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతాయి. దాన్ని బట్టి మనం చెప్పేయచ్చు ఈజ్ అనేబుల్ టు రీచ్ ద గోల్, వై ఈజ్ అనేబుల్ టు రీచ్ దేర్ గోల్స్ అనేది. నెక్స్ట్ స్వాట్ అనాలిసిస్ హెల్ప్స్ టు అవేర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్ టు ఫేస్. మనం ఏంటో మనకు తెలిస్తే, మన ఛాలెంజెస్ ఏంటో తెలిస్తే మనం వాటిని ఫేస్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఇది ఇవాల్టి క్లాస్. సో ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్, మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగితే నేను చెప్తాను. ఈ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో కానీ లేదా మీ డౌట్స్, అసలు ఈ లెసన్ దేనికి మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతున్నది కూడా మీరు అడగచ్చు. ఎగ్జామ్ కి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తుంది సార్? ఇది
ఇది 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఇది మనకి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్గా అడుగుతున్నారు. మీ క్లాస్ ఎన్నింటికి అవుతుంది సార్? నేను క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మీకు ఒక లింక్ పెడుతున్నాను గ్రూప్లో. మీకు రేపటి నుంచి సార్ మెసేజ్ కూడా పెడతాను. సార్ ఆన్లైన్ ఉంటుంది. యా, యాక్చువల్లీ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఆర్ హాలిడేస్ అండ్ స్టడీ హాలిడేస్. I think it is evening is good. Preferable to have our class on soft skills. సార్ మనం ఈవినింగ్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అంటున్నాను. Okay, sir. Any doubts on this? వస్తాను. No doubts. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేంటివి? What are the internal factors? ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేంటో చెప్పగలరా? Internal taxi, no? Internal factors are strengths and weaknesses are internal factors. Strengths and weaknesses are internal factors. Opportunities and challenges are external factors. Yeah, welcome Mr. Prasad. So మీరు మీ ఏరియాలో శబ్దంగానే ఉన్నట్టయితే మీరు మ్యూట్లో ఉండండి. శబ్దం లేని వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకొని, లేదా అక్కడ చాట్ బాక్స్ ఉంది, చాట్ బాక్స్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. చాలా Yeah, this Harsha has so much noise. Yeah, ask us questions. Straight. Yeah, do you have any doubts on this presentation? This presentation will be sent to your WhatsApp group. You can download there and you can prepare. ఓకే సార్. And thank you very much for attending this session, and I am closing. If you have any doubts, you please unmute yourself and ask, or otherwise you can ask. క్లాస్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్ గురించి no idea. We have to follow newspapers. Any doubts? Okay, thank you very much, and I am closing this session.